ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு த நைட் பாக் ஷோ. ஒரு தமிழ் படத்தை வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் தமிழ் படத்தை எல்லாத்தையும் தியேட்டர்லேயுமே பார்த்தாச்சு. இந்த சொர்க்கவாசல் பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்தது படம். ஆர்ஜி பாலாஜி ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாரு. அவருக்கு அந்த ஆக்ஷன், அந்த சண்டை போகிறதெல்லாம் எமோஷனாக சூப்பராக காமிச்சிட்டாரு. எக்ஸப்ட் அந்த ரொமான்ஸ் போர்ஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த ஆர்ஜே பாலாஜி பழைய ஆர்ஜே பாலாஜி அந்த ரொமான்ஸ் அந்த கேட்டாவில் இருக்கு. பட் ஓரளவு நல்லா இருந்தது. ஸோ புதுசாக படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். இது படத்துக்கு மட்டும் இல்லை, ஏன்னா சீரிஸ் ஏன்னா இருந்தால் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம். சீரிஸ் ஸோ வேற எதுனா உங்களுக்கு என்ன பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அதுவும் சொல்லுங்க, பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த படத்தை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, லேட்டஸ்டா டே பிஃபோர் டே ஃப்ரைடே வந்து ஓடிடி ஃபுல்லா கலக்கிட்டு இருக்க, இன்ஃபேக்ட் தியேட்டர்ல கூட இன்னும் கலக்கிட்டு இருக்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற லக்கி பாஸ்கர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. லெட்ஸ் கோ. அந்த ஸ்கேம்னு ஒரு சீரிஸ் வந்துச்சுல்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் இன்னும் அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இறந்து கிடையாது. அது மொத்தம் துல்கர் சல்மான் டிக்யூ ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா సెన్సెక్స్ 29 అంతస్తుల బిఎస్సి బిల్డింగ్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. వెల్కమ్ టు బాంబే, ద మనీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. மகாராஷ்டிரா லீட் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும். மணி கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. அதான் கேபிட்டல், இந்தியாவோட கேபிட்டல் டெல்லியா இருந்தாலும் மகாராஷ்டிரால எல்லா மணியும் விளையாடுது. ఉరఫ్ హర్ష మేరా, బిఎస్సి కా బచ్చన్, ద బిగ్ బుల్. స్టాక్ మార్కెట్ ఒక సముద్రం అయితే దాంట్లో అతను ఒక తిమింగలం. నా గురించి, మీ మై నేమ్ ఇస్ భాస్కర్. భాస్కర్, లక్కీ భాస్కర్. வேற ரூபா நோட்டு. Mr. Bhaskar, எங்கே பார்த்துருக்கோம், பாகிராஜ் படத்தில் பார்த்துருக்கேன். I am Lakshman Rao, Chief Investigation Officer from CBI. మీరు మాతో బ్యాంక్ రావాలి. 90s நடக்கிற படம் தான் இது. மகதா பேங்க். ఓపెన్ కరో. கையில பால் பாக்கெட்டோடய வராரு. ఓపెన్ చేయి. You sit here. భాస్కర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ప్రింట్అవుట్స్ తీయండి. ఓకే సార్. అసలు ఏంటి సార్ ఇదంతా? స్ట్రైట్ గా పాయింట్కి వచ్చేస్తాను. మీ మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు బ్యాంక్ ఫండ్స్ ని మిస్యూజ్ చేశారని. బ్యాంక్ మిస్యూజ్ பண்றாங்கன்னா ప్రాబబ్లీ அவர் ஏற்கனவே బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ தான் இருக்கணும். బ్యాంక్ రిసీట్. మీ వైఫ్ ఫోన్ చేశారు. సుమతి, ఎవరు సిబిఐ వాళ్ళంట. ఇల్లంతా వెతుకుతున్నారు, చిందర వందర చేస్తున్నారు. కంగారు పడకు, அவங்க வீட்லயும் போயிட்டு இருப்பது ரைடு. కోఆపరేట్ చేయి. ఉంటాను. ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం? మై నేమ్ ఇస్ భాస్కర్ కుమార్. మగధా బ్యాంక్లో క్యాషియర్గా చేస్తున్నాను. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. బ్యాంక్లో నాకున్న అప్పు 36,000 రూపాయలు. మగధా బ్యాంక్ 1980లో బ్యాంక్ జాతీయకరణ నుంచి తప్పించుకున్న అతి కొద్ది ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో మాది ఒకటి. Really proud of you. Good job, Bhaskar. Good job. థ్యాంక్ యూ సార్. Try and get more FDs for the bank. Bank growth లోనే నీ గ్రోత్ కూడా ఉంది. your growth lies in the bank. ఇప్పుడే వచ్చి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అతీష్ కుల్కర్ని సార్ ఇంకో నెలలో రిటైర్ అవబోతున్నారు. ఒకవేళ నేను ఇయర్ అండ్ టార్గెట్స్ మీట్ అయితే ఆ పోస్ట్కి నన్ను స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తానని హిమాంశు సార్ ప్రామిస్ చేశారు. నారాయణ గారు వచ్చారా? రాలేదు సార్. రాలేదా? సారీ నారాయణన్ సార్, వాల్ట్ మేనేజర్. ఎప్పుడు టైం ముఖ్యం టైం అయ్యే వరకు ఉండరు. காசு பாருங்க, பழைய நோட்டை காமிக்கிறாங்க. ఎంత? 25 lakhs సార్. ఇవి బ్యాంక్ లెటర్స్, బ్యాంక్ తాలూకు అకౌంట్స్ అని దీంట్లో రాస్తాం. నెలాఖరికి కంప్యూటర్లో ఎక్కిస్తాం. 6 నెలలకి ఒకసారి మొత్తం రిపోర్ట్ రాసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ కి సబ్మిట్ చేస్తాం. జిఎం వినోద్ సార్, ఏజిఎం శ్రీకాంత్ సార్, ఈ బ్యాంక్ వీళ్ళే మెయిన్ పిల్లర్స్. ஓ, இவர் எங்கே பார்த்துருக்கோமே. 13B மாதவன் படத்தில் 13B பார்த்துருக்கேன். మారుతి 800 నా ఫేవరెట్ కార్. ఎవడో కార్ లోన్ డిఫాల్ట్ అయ్యాడని బ్యాంక్ సీజ్ చేసింది. ఒక 6 నెలలుగా ఇక్కడే ఉంది. పేపర్లో எடுத்துட்டு வண்டி வாங்கிட்டு இஎம்ஐ கட்ட முடியாம எத்தனை பேர் வண்டி சீஸ் பண்ணிருக்காங்க. సాంబా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. వాళ్ళలో చాలా మందికి చెక్ రాయడం కూడా రాదు. मैडम ये फॉर्म भर दो ना. నెక్స్ట్ కౌంటర్. అలా నిర్లక్ష్యానికి గురైన కస్టమర్స్ కి నేను హెల్ప్ చేస్తుంటాను ఫర్ నామినల్ ఫీ. నామినల్ ఫీ. రామ్కి నా పేరు యాంటనీ. ఇది నా లోన్ అంటే లోన్ అమౌంట్ ఎంత? 2 lakhs. తనఖా ఏం పెడుతున్నారు?
ఏం లేవు సార్, అన్నీ పోయాయి. కావాలంటే పోర్ట్లో ఉన్న ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ కార్డు ఉందండి. ఇది సరిపోదు సార్. నేనుండే కాలనీ ఇక్కడ చాలా మందికి నేను కావాల్సిన వాడిని. ఇష్టం వల్ల కాదు, అప్పుల వల్ల. ఇతనికి 750, అతనికి 550, ఆమెకి 1000 రూపాయలు. అరుస్తున్నాడు చూడండి, వాడి దగ్గర 1200. పటేల్ భాయ్ 10,000. పటేల్ భాయ్ और थोड़ा टाइम दे प्लीज. నాన్న ప్రహ్లాద్ కుమార్, బాంబేలో ఒకప్పుడు పేరు మోసిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. కానీ ఇప్పుడు ఏం లేదన్నదే తన కళ. ఓకే పెట్టాను. ఇదిగోండి. వీడే నా 6 ఏళ్ల కొడుకు కార్తిక్. చిన్న పయ్య ఇది జైలు నడిచే పయ్య. 50 ரூபாய். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் చేద్దామా? அவங்க இப்போ தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இவங்க தான் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஸ்டீலா 9 రూపాయలు కూడా ఉసుకు తీసుకురాగల. ఇంకొంచెం పెద్ద పీస్ పెట్టవా? నీ మొహానికి ఇది చాలే. కార్తిక్ అంటే చిన్నపిల్లాడు కదా, వేస్ట్ చేస్తాడేమోనని. కార్తిక్ నీకు ఇంకో పీస్ ఇస్తాను. ప్లేట్ కింద పెట్టు. వెరీ బ్యాడ్. కానీ అమ్మా కేక్. ప్లేట్ కింద పెట్టు. ఏమో తెలీదు అత్తయ్య. ఏమో ఒన్నుం తెలియదు. भैया 3 वड़ा पाव दीजिए. 12 रुपया. या 2 दीजिए. अरे साहब पैसा दो. எல்லா இடத்துலையும் நல்ல மனுஷனா இருக்காரு. लीजिए भैया. నమస్కారం సార్. మీరు మొన్న సార్ యాంటోనీ. అవ్వదని చెప్పా కదా సార్. సార్ ఒక్కసారి సాంబా చూడరా. సార్ మీరు అలాగే వెళ్ళి దిల్కుస్ పట్టిరండి, లోపు నేను సెట్ చేస్తాను. వెళ్ళండి సార్. నేనే రమ్మన్నాను రా. వాడి సరుకు ఏదో పోర్ట్లో ఉండిపోయిందంట. 2 లక్షలు కట్టి ఇడిపిస్తే మార్కెట్లో అమ్మితే గంటలో ప్రాఫిట్ అంట, రూపాయికి రూపాయి. ఏం సరుకు అది? డ్రగ్స్ కాదుగా? కాదు సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టీవీ సెట్లు. కాసాబ్లాంకా అని ఒక షిప్, దాని కెప్టెన్ జార్జ్ నా ఫ్రెండ్. అతనితో మలేషియా నుంచి 30 టీవీలు తెప్పించాను. 2.5 lakhs వర్త్. 50,000 అడ్వాన్స్. మిగతాది సరుకు డెలివరీ టైంకి ఇచ్చేలా డీల్ మాట్లాడుకున్నాను. డబ్బిస్తాను. మా బావ ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఇవ్వడు. ప్రమోషన్ ఏదోటి చెప్పి వదిలించుకోవాలి. సరే ఆలోచిస్తాను. ఇది నా విజిటింగ్ కార్డ్ సార్. ఎనీ టైం కాల్ చేయండి. 5 minutesలో మీ ముందుంటాను సార్. వస్తాను సార్. निकाल पर्स 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 निकाल. पटेल भाई, पर्स दे दी. ఒక నిమిషం. निकाल भाई, पहले निकाल ఒక నిమిషం. जल्दी जल्दी ఇస్తాను, पैसा, ఇస్తాను. पैसा, निकाल निकाल पर्स निकाल. ఇది నమ్మిదా అర్థం ఫుల్లాగా. పర్సులో साला ये भी खा लिया. कैसा देगा मेरा पैसा? कैसा चुकाएगा मेरा पैसा? हाँ, 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 गाड़ी 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 का चाबी. गाड़ी का चाबी दे. गाड़ी गाड़ी స్కూటర్ వద్దు భాయ్. ప్లీజ్ భాయ్, నా మాట गाड़ी విను. का चाबी पटेल दे. वद्दु भाई. गाड़ी का ఆఫీస్కి चाबी వెళ్ళాలి दे. భాయ్. गाड़ी का चाबी. गाड़ी का चाबी. వడ్డీ కట్టి బండి తీసుకెళ్ళు. పటేల్ భాయ్ ప్లీజ్. Good morning, everybody. The new Assistant Regional Manager of Magadha Bank, Colaba, is Mr. Sudhir Chatterjee. Congratulations. Sorry, Bhaskar. I tried my best. It was James' call. ఇది ఎక్కడి నుంచి సంపాదించావు? సార్ 3 years నేను బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ది ఇయర్. నెవర్ మిస్డ్ డే అట్ ది ఆఫీస్. ఏం తప్పు చేశాను సార్? పని ఏం తక్కువ చేశాను సార్? చెప్పండి. అలా కాదు. ఇనఫ్, ఇక చాలు. నాట్ అనదర్ వర్డ్. చనువు ఇచ్చాక దాని లిమిట్స్ క్రాస్ అవ్వకు. తలుపు ఓపెన్ చేసే ఉంచు. ఇప్పుడు మాట్లాడేది అందరూ వినాలి. అందరికీ అదే ఒపీనియన్ కదా, దట్ ఐ ఫేవర్డ్ హిమ్ బికాజ్ ఈజ్ అ బెంగాలీ. ఇటు చూడు,
వాడు నీకంటే బెటర్. ఈ బ్యాంక్ కి తను నీకన్నా ఎక్కువ ఎఫ్డి అకౌంట్స్ తెచ్చాడు, దట్ టు హైయర్ వాల్యూ డిపాజిట్స్. ఇంకా నీలాగా వాడు సైడ్ బిజినెస్ చేయడా కెఫేలో కూర్చొని. నో సార్, నాట్ లైక్ దట్ సార్. జస్ట్ హెల్ప్. నో నో, యు ఆర్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్. స్టాప్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఆపని డ్రామాలు. పద జీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. స్టాప్ ఇట్. కాళ్ళ మీద పడుకోలే. స్టాప్ ఇట్. ఇనఫ్ ఇనఫ్. సారీ సార్, జస్ట్ స్టాప్ దిస్ క్రైమ్. సార్ 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 పాపం సార్, తప్పు అయిపోయింది అంటున్నాడుగా, వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ సార్. కంప్లైంట్ ఇస్తే కెరియర్ లాస్ అవుతుంది సార్, వదిలేండి సార్. ప్లీజ్ సార్. అవును సార్, వదిలేయండి. సారీ చెప్తున్నాడు కదా. ఓకే, నో స్టాప్ క్రైమ్. సుధీర్లా నువ్వు కష్టపడు, నువ్వు గ్రో అవుతావు. ఐ లీవ్ దిస్ మ్యాటర్ హియర్. అరే సరిగ్గా తోడు. ఏం చేస్తున్నావు? ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఫటాఫట్ క్లీన్ కర్ దేతా సార్. ఠీకే సార్. ఏ భాస్కర్, ఈ రోజు నా వైఫ్ పుట్టినరోజు. ఐ థాట్ ఐల్ సర్ప్రైజ్ హర్. ఇంటర్నల్ ఆప్షన్ లో కొనేసా. బాగుంది కదా? చలో చల్తాం. సార్ సార్ సార్, మార్నింగ్ జరిగిన దానికి సారీ సార్. అరే ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడో మర్చిపోయా, వదిలే. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ సార్. ఎలా తట్టుకుంటున్నారా? ఒక రోజులో ఒక అరగంట నాకు నచ్చినట్టు గడవలేదు, దానికి జీవితాంతం ఏడుస్తూ కూర్చోలేను కదా. వా, నీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ భాస్కర్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ సార్. పద వెళ్దాం. రే, పొద్దునుంచి ఏం తినలేదురా, ఒక టీ సమోసా ఇప్పిస్తావా? పద. ఊరుకోరా. యాంథనీ గారు రండి, కూర్చోండి. సరుకు ఇంకో గంటలో ఆక్షన్ వేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటి సార్, ఇప్పటికిప్పుడు మీ చేతిలో 2 లక్షలు ఉంటే మీ సరుకుని కాపాడుకోగలరా? 2 గంటల్లో రూపాయికి రూపాయి సంపాదించి చూపించగలను సార్. Our uncle has bought 2 bites then. కానీ మీరు సంపాదించిన ప్రతి రూపాయలు 20% మాకు, 10% వాడికి, 10% నాకు. సరే సార్, ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేసుకుని వస్తాను సార్. ఆక్షన్ రెండు రోజుల్లో నాన్నని హాస్పిటల్కి చెకప్కి తీసుకెళ్ళాలి. వారంలో నా కొడుకు స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి. లాస్ట్ వీక్ నా తమ్ముడు చెల్లి కాలేజ్ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంది. ప్రమోషన్తో ఇంటికి వస్తానని అందరూ వెయిటింగ్. ఆ పటేల్ గాడు స్కూటర్ లాక్కెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్ళడానికి బస్ టికెట్ కోసం జేబులో చిల్లర కూడా లేదురా, జేబే లేదు. ఇంతకంటే దరిద్రం ఎవడైనా చూస్తాడ్రా? పోనీ పోతే నా ఒక్కడి జీవితం, బాగుపడితే మొత్తం నా కుటుంబం. ఒక్క రోజులో నేను చాలా కోల్పోయాను రా. చాలు, ఇంటికి మాత్రం గెలిచే వెళ్తాను. జార్జ్తో మాట్లాడాను సార్, డబ్బు తెస్తే ఆక్షన్ క్యాన్సిల్ చేస్తా అన్నాడు. కలిసి నడవబోతున్నాం, చీకట్లో నడిపించకండి సార్. నన్ను నమ్మండి సార్, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అని, ఆ డ్యూటీ అని నోరు తిరిగిన అన్ని ట్యాక్సులు వేస్తారు. అందుకే అంత కాస్ట్లీ. కానీ ఆ ట్యాక్సులన్నీ తప్పించుకోవడానికి ఒక దారి. 2.5 lakhs స్పేర్ పార్ట్స్. స్పేర్ పార్ట్స్ కి మన దగ్గర 0 ట్యాక్స్. సో ఈ టీవీలని స్పేర్ పార్ట్స్ కింద రాయించి తెలిసిన వాళ్ళతో తెప్పించుకుని పోర్ట్ దాటిస్తాం. మరి కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఏమంటారా? పోర్ట్లో నిజాయితీ గల ఆఫీసర్స్ కన్నా ఖరీదైన ఆఫీసర్సే ఎక్కువ సార్. ఇంకా రాలేదు. ఒకవేళ సరుకు ఆక్షన్ అయిపోయిందేమో. సారీ బ్రదర్, యు ఆర్ లేట్, ఆల్రెడీ సోల్డ్ అవుట్. అసలు యాంథనీ సరైన మనిషేనా? వాళ్ళిద్దరు కలిసి నన్ను మోసం చేశారా? எல்லாரும் దొరికిపోయారా?
1.5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇది మీరిచ్చిన 2 lakhs. మీ వాటా 50,000. థ్యాంక్ యూ సార్, నమ్మినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్, నిలబెట్టుకున్నందుకు. టైంకి ఆంటోనీ గారు వచ్చారు కాబట్టి సరిపోయిందిరా, లేదంటే 2 లక్షలు ఏం చేద్దు. ఎవరు సార్ టైంకి వచ్చింది? ఆ టైంకి రమ్మని చెప్పిందే ఆయన. యాంథనీ గారు, నేను భాస్కర్ సార్, మగధా బ్యాంక్. చెప్పండి సార్. 4:30 కల్లా యాజ్దాని క్యాఫేకి రండి. ఇంకా రాలేదు సార్. మండే మార్నింగ్ అందరికన్నా ముందు వచ్చి డబ్బు క్యాష్ కౌంటర్లో పెట్టేస్తా. మరి రిజిస్టర్లో ఈ రోజు 2 లక్షలు తక్కువ రాసా, మండే 2 లక్షలు ఎక్కువ రాసి అడ్జస్ట్ చేసేస్తా. విగ్రహాలు సరసరా అదృష్ట రేఖ పైన కదిలేరా, నిన్న పేవాడే లేడే, నీదైనా కాలం నేడే మొదలురా. ఎవరికి చెప్పానంటే చెప్తాను. ప్రామిస్ చెప్పను. నా ఫ్రెండ్ యాంథనీ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. తను నేను కలిసి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీని కదా, కొంచెం సీక్రెట్గా చేస్తున్నాను. ఒక పెద్ద డీల్ ఉంది. ఈ శనివారం దుబాయ్ నుంచి ఒక షిప్ వస్తుంది సార్. 3 ఫారెన్ కార్లు వస్తున్నాయి. చేతిలో 10 లక్షలుంటే రూపాయికి రూపాయి కాదు, 2 రూపాయల ప్రాఫిట్. జాక్పాట్. కానీ ఈసారి అందరం సరిసమానంగా పంచుకుందాం. అరే బా రే, నువ్వు ఆగు. 10 లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్, దాటించటం ఇంపాసిబుల్ సార్. ఆలోచించుకుని ఒక 2 రోజుల్లో చెప్పండి సార్.